отвораме првиот разговор за денеска, разговор во кој ќе представиме општествена одговорност. Компанијата, германската компанија Грохе во рамки на проектот Give School донира опрема за едукација и совршување на млад кадар и враќање на занаетчиството на прав пат. Проектот е активен од 2020 година и во нашата држава ќе биде отворено 67-то училиште. Секогаш се бара државно училиште за машински инсталации со цел школувањето да биде бесплатно. Ова утро на оваа тема имаме двајца гости во нашето студио. Тоа се Мартина Джабарешич, добро утро. Добро утро. И Тимо Курц, good morning. Good morning. Тимо ќе зборува на англиски, ќе се обидеме, нели, да преведуваме симултано. Ќе почнеме со дамата ова утро. Денеска сте во Скопје, ја отварате првата Грохе Give School школа во Македонија. Можете ли да ни кажете повеќе за овој програм и за овој проект? Што ќе се случува во Македонија? Прije svega, dobro jutro još jednom. Veliko hvala na pozivu u emisiju. I veliki pozdrav svim vašim gledateljima, naravno. Pozdrav do gledačite na Makedonska televizija. 2021. godine pokrenuli smo Grohe Installer Vocational Educational and Training Program. Projekt, odnosno skraćeno za edukacija. Sa ciljem pružanja kvalitetne osnove u početku profesionalnih karijera svih učenika, zapravo srednjih strukovnih škola za vodoinstalatera. učilišta, za vodoinstalateri konkretno. Cilj nam je dakle da kroz ovaj program educiramo mlade ljude o najsuvremenijim rješenjima u sanitarnoj industriji. So najsuvremenijim rješenjima u sanitarната industrija. Kao što ste već dakle spomenuli u samom uvodu, program je u potpunosti besplatan. Projektot je besplatan. Gdje firma Grohe pristupa srednjim strukovnim školama i nudi oprema modernih kabineta koji su u potpunosti u funkciji. Koji se vo funkcija. Iz razloga što nam je u velikom interesu da danas sutra mladi ljudi kada dođu na tržište rada, prije svega budu sigurni koji ќе додат на пазарот на трудот, да бидат сигурни во тоа што го работат. И дека тоа нема да им биде првото среќавање со модерните технологии. Добро ни оди симултано. Да, ќе продолжиме со Тимо. Да. Тимо, good morning. You are global industry partner with WorldSkills International and premium sponsor with WorldSkills Europe. Тимо, вие сте глобален индустријски партнер со WorldSkills International и премиум спонзор на WorldSkills Europe. Зошто се решивте на ваков чекор? Well, both organizations support the power of skills and vocational training, and we are и especially supporting the plumbing skill. Да ја поддржиме стручната вештина. Every year there is a Секоја година имаме надпревар на европско или на international ниво. European level. And we are bringing in our products, technologies and expertise. Thank you. Ви благодариме. Како дојдовте до идеја за оваа програма, за Give School програмата? Cilj nam je zapravo svim mladim ljudima, svim učenicima strukovnih škola uistinu pružiti kvalitetnu edukaciju tijekom njihovog školovanja. Nažalost, kada pričamo o zanimanjima poput vodoinstalatera, onda moramo reći da su ta zanimanja u deficitu. I to ne samo kod nas u regiji, nego je to trend koji je prisutan svuda u svijetu. Na sekada ni svetот. Kroz ovaj program, znači mi edukacijom u školstvu, u edukacije, u treninge, ne samo tih učenika, nego i njihovih profesora koji kasnije prenose znanje na njih. Želimo potaknuti mlade ljude da uistinu razmisle da svoju karijeru ostvare kao profesionalni vodoinstalateri, jer ono što mi primjećujemo je da posla ima i da će potrebe za kvalitetnim majstorima uvijek потребата за квалитетни мајстори секогаш ќе биде присутна. Колку училишта до сега се опремени и каде се функционират? Za sada idemo u jako dobrom smjeru. Nailazimo na vrlo pozitivne reakcije i odazive od strane ravnatelja, institucija, profesora pa i učenika. Do danas smo dakle, diljem svijeta, diljem Europe, Bliskog istoka, Afrike otvorili ukupno 66 škola. Škola u Skoplju je 67. škola koja će danas otvoriti vrata svog najmodernijeg kabineta. Naš cilj, naši planovi su istinu veliki.
целта и плановите не се големи. Да pružimo mogućnost ovakve edukacije Желба ни е да овозможиме оваква едукација на околу 5000 ученици. Тимо, за прв пат спонзорирате настан само за женски вештини, која беше причината. For the first time you are sponsoring all female skills event. What is the reason behind this? Yes, it was the first female installer event in the UK, and the reason is quite simple. Това беше првиот надпревар за женски инсталатори во Обединетото кралство. Причината е едноставно. Ние сакаме да охрабриме повеќе жени да се приклучат на оваа индустрија, бидејќи промовираме различност и инклузија. Благодариме. Дали ова прво училиште во Македонија ќе биде и последно од оваа сфера или продолжувате и понатаму во оваа насока? Наравно да не. Секако дека нема да биде последно. Тек почеток. Ова е само почеток на нашите планови. Исто така желела бих истакнути да отварањем кабинета наша прича не стаje. Би сакала да истакнем дека приказната почнува со отворање на овој кабинет, дека сакаме да вложуваме и повеќе, да обновуваме со најновите производи, со најновите технологии, да ги едуцираме професорите и учениците од страна на нашите сертифицирани тренери. И сега едно прашање кое што се однесува на глобалната економска слика, особено во регионот. Како поминуваат македонските работници во Хрватска? Имате ли информација, бидејќи побарувачката е голема за работници тука во Македонија, кои што би дошле во Хрватска? Па у сваком случају, оно што можеме заправо да видимо тај тренд иселјавања квалитетна работна сила. И тако како заправо радници из Хрватske одлазе у Австрија, работниците од Хрватска заминуваат во Австрија, во Германија и поборе на север, така и ние. Радника из Македонија ка нама. Гледаме дека работници од Македонија доаѓаат во Хрватска. Сте увек добродошли. Оно што може да го кажеме е дека секогаш сте добредојдени како туристи, пријатели и како соработници. Па добро, заедничкиот живот толку многу години оставил белег, што е нормално, нели? Што би им порачале на идните учесници во ГИФ програмата? Па, у сваком случају волела бих истакнути да сви полазници овог програма сакала да истакнам дека сите кои ќе бидат дел од овој програм или од оваа програма, кога ќе тргнат на пазарот на труд, ќе имаат некои знање и едукација, предзнање и некоја едукација и квалификации кои сигурно ќе бидат различни од останатите. Меѓународно признато. Со оглед на тоа дека зборуваме за меѓународно признат сертификат. Ево ми смо баш неодамна месец дана пред околу еден месец во Хрватска удели прве дипломе. Ги поделивме првите дипломи на матурантите кои што завршија програм ГИВ. Една ваква ГИВ програма. И идуче године такву церемонiju, такву прославу ќе први пута имати и таква церемонија ќе имаме во Скопје. Надам се да ćemo se onda opet ponovno družiti. Се надеваме дека повторно ќе се видиме. Секако се